ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے سابق وزیر خزانہ اور معروف اکانومسٹ ڈاکٹر حفیظ پاشا کی تفصیلی گفتگو آپ نے سنی. اس وقت سابق وزیر اعظم عوام پاکستان پارٹی کے کنوینر، جن کی خود بھی بڑی اچھی گرپ ہے اکانومی پہ، خود بھی وفاقی وزیر پیٹرولیم بھی رہ چکے ہیں، شاہد خاقان ابائی صاحب. ابائی صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اس سے بہتر بجٹ آپ پیش کر سکتے تھے؟ نہیں، یہ کوئی بہتر آپ کیا کریں گے؟ یہ تو خزانہ کہہ دیتے کہ بس پچھلے سال والی بجٹ ہی منظور سمجھیں، کوئی فرق نہیں ہے. یہ آپ 19-20 کا فرق کر کے ملک نہیں چلا سکتے. ملک کو بڑے بنیادی ریفارمز کی ضرورت ہے، وہ ہم کرنے پہ تیار نہیں ہیں. ہمارا اکاؤنٹنگ کا بجٹ ہوتا ہے، یہاں سے کچھ پیسے کم ہو جائیں گے وہ ادھر دے دیں گے، وہاں سے کچھ زیادہ لوگوں پہ بوجھ ڈال دیں گے ادھر دے دیں گے. اس میں یہی ہے 850 ارب کا اضافی ٹیکسیشن ہے جی. باقی تو آرگینک گروتھ آپ کی آ جاتی ہے ریونیو کے اندر. ریونیو ٹارگٹ پچھلے سال بھی 1000 ارب سے کم ہو گیا ہے. تو آپ نے کیا حاصل کیا؟ تو عوام پہ بوجھ ہی پڑے گا اور کچھ ہے نہیں. حکومت اپنے خرچات کم کر نہیں رہی، 900 سے اوپر چلے گئے. اور حیرانگی کی بات یہ ہے، جو بڑی شرمندگی کی بات ہے، کہ جو لوگ دوسروں پہ ٹیکس لگاتے ہیں، جو دوسروں کو انفلیشن کے برابر نہیں دیتے انکریزز تنخواہ میں، ان سب نے اپنی تنخواہیں 200 300 700% تک بڑھا لی ہیں. جو اسمبلی کے ممبران ہیں، وزراء ہیں، چیئرمین سینٹ سے لے کر یہ چیئرمین سینٹ والا خط میں نے دیکھا ہے اسپیکر کا، اس چیئرمین سینٹ کا. اگر وہ حقیقت ہے تو بہت افسوس کی بات ہے کہ آپ نے تقریباً 10 گنا اپنا انکم تنخواہ بڑھا لی ہے. 10 گنا 2,35,000 سے 21-22 لاکھ پہ لے گئے، اور اس کو بیک ڈیٹ بھی کیا ہے. میں تو دعا ہی کرتا ہوں کہ اللہ کرے وہ جو خط آئے وہ فیک ہو جو سوشل میڈیا پر ہے. اچھا ابائی صاحب یہ بتائے گا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ریفارمز کی ضرورت اور ریڈیکل ریفارمز کی ضرورت ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ تو آپ دیکھیں، آپ نے حکومت کو آپ نے حکومت کو کم کرنا ہے، پھر آپ نے ہر شہری کو ذمہ دار بنانا ہے. یعنی اگر آپ کی انکم ہے تو آپ نے ٹیکس پے کرنا ہے، آپ نے فائل ضرور کرنا ہے. ہم وہ نہیں کرتے. یہ 2 کروڑ 40 لاکھ 24 کروڑ کی آبادی میں 40 لاکھ ٹیکس پیئر ہیں، انہیں پہ آپ اضافی بوجھ ڈالتے ہیں. ٹیکس ہمارے جیسے ملک کے اندر 40% کا ٹیکس نہیں ہو سکتا، 50% کا ٹیکسیشن انڈیویجول پہ نہیں ہو سکتی. اس کو جب آپ نیچے لے کر آئیں گے پھر آپ لوگوں سے انکم ٹیکس کلیکٹ کر سکیں گے. آپ جو بھی کرتے ہو، آپ زراعت سے آپ کو انکم آ رہی ہے، آپ کو آپ کاروبار کر رہے ہیں، آپ ٹریڈر ہیں، آپ شاپ کیپر ہیں، آپ تنخواہ دار ہیں، جو بھی ہیں، ایک اب ذمہ دار شہری بھی ہیں، تو آپ کے ذمہ ٹیکس بنتا ہے جو بھی آپ کی انکم ہے. اگر آپ کے ایکسپینسز ہیں تو آپ کی انکم ہونی چاہیے. اگر آپ کی انکم ہے تو اس میں حصے دار ہے حکومت پاکستان. ورنہ یہ تو ہم بس کر گئے نا، اس سے ہم لوگوں پہ اضافی بوجھ ڈالتے جائیں گے. اس دفعہ بھی یہی ہوا ہے، آپ نے جو کچھ بڑھایا ہے ابھی اور بڑھے گا. آپ کے خرچے پورے نہیں ہوں گے تو آپ وہ جو پیٹرولیم لیوی کا پہلے سنا تھا وہ شاید پھر لگ جائے گی، 10-15-20 روپے اور لگ جائیں گے، کیونکہ آپ کے اینڈز میٹ نہیں ہوں گے. پھر آپ نے جو پروسیجر رکھا ہے ٹیکس کلیکشن کا، یہ کورسیو ہے، یعنی یہ خوف اور ڈر سے آپ کلیکٹ کرتے ہیں. آپ اس میں آپ نے اتنی زیادہ پاورز دے دی ہیں FBR کے جو آفیشلز ہیں کہ کاروبار آپ کا ختم ہو جائے گا. اب آپ پاکستان سے بہت آسان ہے کہ آپ پیسہ دبئی لے جائیں، وہاں ریل اسٹیٹ میں انویسٹ کر دیں، 7-8-9% ڈالر میں وہاں پر ریٹرن آ رہے ہیں. لیکن اگر ٹیکس کلیکٹ کرنا ہے بھائی صاحب تو اختیارات تو دینے پڑیں گے نا، اور ٹیکس تو اپنی خوشی سے کوئی نہیں دیتا. سر وہ اختیارات فیئر ہونے چاہیے. یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو کہوں ایڈوانس ٹیکس جمع کراؤں، میں نے ٹارگٹ میٹ کرنا ہے. جب یہاں انڈیویجول نے ٹارگٹ میٹ کرنا ہو، اکانومی ملک کی بڑھ نہیں رہی، تو میری انکم کہاں سے بڑھے گی؟ اگر آپ کی مینوفیکچرنگ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ 3 سال سے نیچے جا رہی ہے، اس مطلب کہ جابس تو کریٹ نہیں ہو رہے، تو کہاں سے لوگ آپ کو پیسے دیں گے؟ مجھے ایڈوانس دے دو. حکومت کی کمپنیوں میں ان کے اکاؤنٹ بند کر کے پیسے نکال لیتے ہیں. میں نے ٹارگٹ میٹ کرنا ہے، آپ نہیں دیں گے، آپ ایک نوٹس آ جائے گا، اچھا 2 ارب آپ کا ٹیکس بن گیا. اب آپ پھرتے رہے عدالتوں میں، اب عدالتیں بھی نہیں سنتی، عدالتوں کو منع کر دیا گیا، عدالتیں آپ کے منہ پہ واپس پھینکتی ہیں. تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر جمع کراؤ 30%، پھر آپ سے بات کریں گے. اس قسم کا ٹیکس کا نظام نہیں چلتا، کاروبار بند ہو جاتے ہیں. ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہے.
हुकूमत के एक छोटे से अमल से कारोबार बंद हो जाता है, हज़ारों लोग बेरोज़गार हो जाते हैं। क्योंकि जो आपको एक फैक्ट्री नज़र आती है, सप्लाई चेन, उसके पीछे से पूरी सप्लाई चेन होती है जो इफेक्ट हो जाती है। तो हमें जब तक कारोबार की समझ नहीं होगी, मुल्क ग्रो नहीं करेगा। आप क्या कर रहे हैं मुल्क के साथ? अच्छा, जब आप प्राइम मिनिस्टर थे, आपके पास तो मौका था भाई साहब जी, उस वक्त आप रिफॉर्म्स कर सकते थे? हमने किया। अच्छा, आप अपनी, यानी आप जो कर रहे थे इस वक्त वो नहीं हो रहा, ये आपका दावा है? हमने 1 लाख तक टैक्स की छूट दे दी थी, लेकिन आपको टैक्स फाइल करना था, रिटर्न फाइल करनी थी। उसके बाद 3 स्लैब कर दिए थे, 32% उसका मैक्सिमम टैक्स था, हमने 3 कर दिए, 5, 10, 15। ये तरीका होता है, एक दिन में नहीं होता। आपने निज़ाम बनाना है। ये हुकूमत सोचे ना कि उसने कहा जी मैं ताजरों से पैसे लेंगे, ताजर 2 स्कीम निकाली, कुछ भी नहीं आया। यानी एक शर्मिंदगी की बात है, और हुकूमत कुछ कर भी नहीं सकी, क्योंकि ताजिर जो है वो पैसे देने से नहीं घबराता, वो हुकूमत से घबराता है। वो कहता है कि जब हुकूमत मेरे कारोबार में दाखिल हो गई तो कल यहाँ पर हुकूमत के अफसरान भी पहुँच जाएंगे, ऑफिशियल पहुँच जाएंगे, वो कहेंगे ठीक है तुम्हारी तो इतनी इनकम है, तो तुम तो सोने का कारोबार करते हो, तो तुम्हारी तो महीने की 2 करोड़ की इनकम है, तो हमें भी कुछ दो, वरना हम तुम्हें टैक्स लगा देंगे। तो उससे लोग घबराते हैं। तो जब तक ये निज़ाम फेयर नहीं होगा, निज़ाम शख्सी निज़ाम होगा कि उस शख्स के, उस कलेक्टर या उस इनकम टैक्स ऑफिसर के हाथ में, ये जो अनटैक्स, ये जो लोग हैं, इनको फिर टैक्स नेट में कैसे लाया जाए? आप फिर तजवीज़ टैक्स नेट पे देखें, आपको एक तो जो भी कारोबार करे उसको कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर होना चाहिए, आपकी पार्टनरशिप हो, जो भी आपके निज़ाम मौजूद है, प्राइवेट कंपनी हो, जो भी हो, उसके फिर अकाउंट्स मेंटेन हो, उन अकाउंट्स की बुनियाद पे आप टैक्सेशन करें। जो इनकम आती है, इंडिविजुअल भी है, उसकी इनकम आती है, वो अपनी इनकम में से पैसे दे। आपको इसको सारे निज़ाम को डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, वरना ये फ्री फॉर ऑल जो है ना, ये बहुत कम मुल्कों में रह गया है। लोग मुल्कों ने करेंसी अबॉलिश कर दी। वैसे अगर मैं इसी तरफ मैं आ रहा था, अगर डिजिटलाइजेशन की तरफ जाए और करेंसी बिल्कुल अबॉलिश कर दी जाए, फिर उसमें टाइम लगता है। आप कैसे, आप भी यही सोच रहे हैं, यही सोचा जा रहा है, कर क्या रहे हैं? बैंक से पैसे निकालोगे तो 0.6% हुकूमत का। भाई हुकूमत ने क्या किया, या कौन सी सर्विस प्रोवाइड की है? आपका निज़ाम है नहीं। आप इस मुल्क में हैरान होगी सुनकर कि अगर आप सियासत में हैं तो आप पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन हैं, ना आपका अकाउंट खुलता है, ना आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है। यानी ताल्लुकात से जाकर मिन्नतें करके आप अकाउंट खोलते हैं और क्रेडिट कार्ड लेते हैं। तो जो अपने आप को नहीं प्रोटेक्ट कर सकते, वो लोगों के क्या प्रोटेक्ट करेंगे? तो इस निज़ाम को ज़रा खोलना पड़ेगा। अब मुल्क के अंदर गाड़ियाँ हैं, गाड़ियाँ नहीं बिकती क्योंकि स्टेट बैंक ने कह दिया 30 लाख से ऊपर हम क्रेडिट नहीं देंगे फी गाड़ी। अच्छा, ये उस ज़माने में तो ठीक था जब गाड़ी 30, 40, 50 लाख की आती थी। अब गाड़ी चली गई करोड़ों में जी, तो गाड़ी बिकना ही बंद हो गई हैं। गाड़ी वाले सारे कारोबार सफ़र कर रहे हैं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको जी। तो इस तरह जब आप सोचेंगे नहीं कि इस मेरे अमल का कारोबार पे क्या इफेक्ट आएगा, कितनी बेरोजगारी होगी, कितना मेरे टैक्स में कमी आ जाएगी, आप इस किस्म का मामलात बनाते हैं कि प्योरली एक ब्यूरोक्रेटिक माइंडसेट से हम मुल्क की इकॉनमी चलाने की, और एक अकाउंटिंग माइंडसेट से। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ओपन अप करना पड़ेगा, ये आपको ओपन अप, लिबरलाइज करना पड़ेगा, आपको टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपको हुकूमत की जो कोर्सिव पावर है उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। ये जो आपने ITOs और टैक्स के वाले लोगों को जो इख्तियारात दे दिए, ये तो सारा कारोबार तबाह हो जाएगा। मैं हकीकत से कह रहा हूँ, लोग जा रहे हैं बाहर, अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, और आप मुल्क के अंदर कारोबार नहीं हो रहा। आपको नजर आ रहा है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग नीचे जा रही है, एग्रीकल्चर नीचे जा रहा है, क्योंकि आपकी पॉलिसीज ऐसी हैं। आपने लोगों से वादा किया कि हम 4,000 रुपया मन आपको पैसे देंगे, ठीक है, आपने कहा हम नहीं देंगे। अपने वादे से आप सपोर्ट प्राइसिंग आपने स्ट्रक्चर रखा हुआ है, आपने कहा नहीं हम तो नहीं देंगे। वो बेचारा आज 2200-2400 पे फंसा हुआ है। ठीक, अब उसका पूरा एक सप्लाई चेन, आप बाजारों में जाएं जो एग्रीकल्चरल एरियाज हैं, दुकानदार फारिग बैठे। मैं अभी साउथ पंजाब में गया था, दुकानदारों के पास जाए वो कहते पैसे नहीं है किसान के पास, तो मुझे कहाँ से वो कारोबार देगा। ठीक, शाहिद हक़ाना भाई साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त तो चाहता है एक ब्रेक के बाद
وزیر مملکت برائے ریلویز بلال اظہر کیانی ہمیں جوائن کریں گے. کچھ اعتراضات جو ہیں وہ ڈاکٹر صاحب نے اٹھائے, کچھ شاید خاقان عباسی صاحب نے اٹھائے, ان سے یہ جواب لینے کی کوشش.